Welcome to all of you. Today's session, Unit 3rd, Session 3rd. So we'll be dealing the following contents or matters today's presentation. Different modes of creating of agency, contract, types of agent, rights and duty of principal and agent. So you know the contract of agency is a special nature of contract where you find the principal and agent enter into the contract, and agent on behalf of principal enter into the contract with third party, which creates the contractual relationship between the principal and third party. In the कानुनले यो सहज बनाइदिएको हो नि, फ्यासिलिटेट गरेको हो नि हैन। प्रिन्सिपलले आफ्नो बिजनेसमा बिजी भएको अवस्थामा अथवा डिफरेन्ट उसको काम व्यवहारले नभ्याउने भएको अवस्थामा, so law facilitate that if it is impossible to present or to engage physically appearing in the the different the place and the different activities, business activities, then principal is allowed to appoint a person to perform acts on behalf of principal and to enter into the contract with third party. So the basic thing that we had already discussed, the principal agent relationship, agency relationship, and agent principals relations contract, and on the other hand agent and third party. So agent enter into the contract with third party on behalf of the principal, हैन। प्रिन्सिपलको तर्फबाट एजेन्टले तेस्रो पक्षसँग सम्झौता गरेर के हुन्छ, त्यो सम्झौताबाट प्रिन्सिपल र तेस्रो पक्ष बीच कन्ट्र्याक्चुअल रिलेसन, करारीय सम्बन्ध स्थापित हुन्छ, हैन। सो कन्ट्र्याक्ट एजेन्सी कन्ट्र्याक्ट क्रिएट हुने, एजेन्सी क्रिएट हुने अवस्था के हुन्छ। सो देयर आर different ways and different the situation where by which the contract of agency is created, that is by express authority भनेको व्यक्त गरेर, क्लियरली भनेर, हैन। इम्प्लाइड भनेको अव्यक्त रूपमा। सो कुनै स्टोपल भनेको कुनै विबन्धनबाट के कुनै परिबन्धबाट, होल्डिङ आउट नेसेसिटी आवश्यकताबाट, बाई रेक्टिफिकेसन अनुमोदनबाट, हैन, अप्रुभलबाट, हैन, अपरेसन बाई अपरेसन अफ ल भनेको कानुनको कार्यान्वयनको अवस्थाबाट सिर्जना हुने के हो, कन्ट्र्याक्ट अफ एजेन्सीज, द डिफरेन्ट मोड्स, हैन, विभिन्न अवस्थाहरू, विभिन्न कन्डिसन्सहरू that we see here. So by express agent agreement, that is the term express comprises both the words of mouth and the agreement in written form. So कसैले व्यक्त गरेर, स्पष्ट रूपमा बोलेर, भनेर अथवा लिखित रूपमा, so most of the cases in written form that we find, and so it is considered, if it is not written form and verbally, it's okay. So law consider that, law recognize that, okay. So but most of the cases that we find, that is that takes place in written form, हैन। So written form मै भएको हामीले पाउँछौं धेरै जसो, हैन। भने एक्सप्रेस एग्रीमेन्ट भनेको चाहिँ स्पष्ट रूपमा बोलेर व्यक्त गरेर गरिएको, सिर्जना गरिएको एजेन्सी कन्ट्र्याक्ट, where the principal enter into the contract through the evidentiary document with the agent
That is called express creation of agency. The usual form of written contract of agency is the power of attorney. तपाईले सिम्पल अन्डरस्ट्यान्ड गर्नलाई बुझ्नको लागि चाहिँ तपाई विदेशमा हुनुहुन्छ कुनै देशमा हैन तपाईले आफ्नो सम्पत्ति नेपालमा बिक्री व्यवहार गर्नु पर्यो अथवा आफ्नो तर्फबाट कुनै काममा इन्गेज हुनु पर्यो के तपाईको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्ने अवस्था आयो हैन तत्काल तपाई आउन सक्नु फिजिकली it is not possible to be available here in Nepal, then you can provide the power of attorney. अख्तियार पत्र भन्छ नेपालीमा अख्तियारनामा. So there are two types of power of attorney है फेरि त्यहाँनिर. एउटा चाहिँ जनरल पावर अफ एटर्नी. सो जनरल बिजनेस ट्रान्ज्याक्सनहरु जनरल कामहरु गर्नको लागि र स्पेशल पावर अफ एटर्नी भनेको चाहिँ स्पेशली तपाईको पर्टिकुलर कुनै ल्यान्ड हाउस अथवा कुनै तपाईको इमूवेबल प्रपर्टी सेल गर्नको लागि. ओके, you can provide or you can authorize someone to act on behalf of you to sign on the documents, okay, and to do any other necessary acts that you can give authority and the documents produced by lawyer, and it so it should be the sign and stamps and that can be done जस्तै कुनै बाहिर छ भने बाहिरको एम्बेसी बाट, so the court बाट, so you can give that authority and formality that need to be fulfilled. हैन formality चाहिँ पूरा गर्नु पर्यो भनेको एम्बेसी को अथवा कोर्ट को चाहिँ अथोरिटी को सिग्नेचर छापहरु हुनु पर्यो के. सो यसरी तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ. दैट इज सो रिटर्न फर्मलाई मैले यहाँ भनिरहेको छु एक्सप्रेसली रिटर्न. जस्तै तपाईले पर्टिकुलर कुनै किताको हर जग्गा बेच्नलाई पावर अफ एटर्नी दिन चाहनुहुन्छ हैन, तपाई आउन सक्नुहुन्न, उपस्थित हुन सक्नुहुन्न. सो फर एक्जाम्पल ए हु लिभ्स इन यूएसए अपॉइंट बी एंड डेलिगेट्स द पावर टु सेल his land to any persons who gives reasonable price, giving authentications by ambassador or the counselor of Nepal embassy, be enter in agreement to sell land with C. अब यहाँ विदेशमा छ, सपोज यूएसए मा छ भने त्यहाँ एम्बेसी अथवा नेपाली काउन्सिलरमा गएर त्यो कागजहरु चाहिँ फर्मली के गर्नु पर्यो, प्रमाणित भएर आउनु पर्यो. देन B can enter into the sales deeds or contract with C. बुझ्नुभयो? हेलो. Yes, sir. So by implied authority, यो चाहिँ के भने व्यक्त नगरिएको के एक्सप्रेसली बाहिर रिटर्नमा अथवा भर्बल्ली जेबाट भए पनि सो व्यक्त नगरिएको तर बाइ कन्डक्टबाट बाइ कन्डिसन्स हैन, त्यसले के गर्छ भन्दा त्यो बुझाइ चाहिँ त्यो अन्डरस्ट्यान्ड हुन्छ, त्यो पुरा बुझिन्छ कि. सो इट हैज क्रिएटेड दैट agency contract. An agency may be implied from the facts or the circumstances surrounding an individual's actions and on behalf of another. If the principal acts in a way that demonstrate an intent for an individual to act on or behalf, this may imply an agency relationship. The parties to an agency relationship do not need to understand the law of agency or understand what it means to be a principal or the agent. So principal र agent को बीचमा कुनै व्यक्तिले प्रिन्सिपल को कुनै व्यक्तिको तर्फबाट एजेन्ट को रूपबाट हैन सो काम गरिरहेको कुरा देखिन्छ फ्रिक्वेन्टली, बाइ कन्डक्ट देखिन्छ भने त्यसले पनि के गर्छ, एजेन्सी रिलेसनशिप अथवा एजेन्सी कन्ट्र्याक्ट चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छ.
बाई स्टेपल भनेको नेपालीमा विबन्धन भन्छ त्यसलाई. इफ अ थर्ड पार्टी reasonably relies on an agent's representation that he has authority to act on behalf of the principal may bound by the actions of the agent. Generally, the principal must act or fail to act in a manner that causes a third party to reasonably believe that an agency relation exists, when in fact there is no agency. Agency by Estoppel is based upon the principle of fairness. It would be unfair to detriment of third party reasonably believe that the agent had the authority to act on behalf of principal and the principal was the source or a cause of that belief. भनेको प्रिन्सिपलको तर्फ एजेन्टले काम गरिरहेको छ, त प्रिन्सिपल एजेन्टको त्यहाँनिर रिलेसन छ भन्ने कुराको चाहिँ थर्ड पार्टीले विश्वास गरेर काम गरिरहेको छ भने त्यो चाहिँ एउटा एक्सेप्सन केस भनौँ अथवा विबन्धन हैन, परिबन्धले हैन त्यो कुरालाई चाहिँ क्रिएट गर्यो भनेको एजेन्सी रिलेसन क्रिएट गर्यो भनेर मानिन्छ. इफ थर्ड पार्टी बिलिभ द्याट एन्ड इट ह्यापन्स फ्रिक्वेन्टली हैन, त्यो बारम्बार त्यो कुरालाई व्यवहारमा गरिन्छ र विश्वास गर्छ थर्ड पार्टीले भने. फर एक्जाम्पल, ए टेल्स टु क्यू in presence and within the hearing of P that A is P's agent, A चाहिँ P को एजेन्ट हो भन्ने कुरा Q को प्रेजेन्समा हैन. सो P and P does not contradict the statement हैन, उले हो P को A एजेन्ट हो भन्ने कुरा चाहिँ उले त्यसमा अब्जेक्सन गर्दैन हैन. एन्ड सब्सिक्वेन्टली Q enters into a contract with A believing that A is P's agent, and instead between P and Q cannot deny that A was not an agent even though A never was his agent. So उसको अगाडि यदि P को एजेन्ट हो भन्ने कुरालाई उले व्यक्त गरिसकेपछि त्यसलाई डिनायल गर्दैन अथवा त्यसलाई कन्ट्राडिक्ट हुने गरी कुनै पनि काम व्यवहार गर्दैन भने, विरोध हुने गरी विरोधाभासपूर्ण हुने गरी अथवा त्यसको अगेन्स्टमा हुने गरी गर्दैन, त एक्सेप्ट गर्छ भने, सो इन दैट सिचुएसन दैट इज क्रिएटेड एजेन्सी कन्ट्राक्ट बाई होल्डिङ. इट इज अ ब्रान्च अफ एजेन्सी बाई स्टोपल. यो चाहिँ एउटा स्टोपलकै त्यही हामीले भनेको अगाडि उदाहरणकै एउटा पार्ट हो. इफ अ पर्सन बाई his some affirmative or positive acts or conduct induced third person that one is his agent, he is liable to act to the acts of such persons done while dealing with third person as if he was his agent. For example, P sends his associates A to purchase goods on credit from T and subsequently A uses P's authority to purchase goods for himself. In a suit between P and T, he cannot claim that A had no authority. Second occasion to purchase on credit, P becomes liable on the principle that P, having held out A as his agent on a previous occasion, becomes bound by subsequent transaction enter into similar circumstances. सो आज भोलि पर्सि होइन लगातार उनले चाहिँ त्यो कुरालाई मानेर गरिराखेको छ हैन, कारोबार गरिराखेको छ, ट्रान्ज्याक्सन गरिराखेको छ भने अब आज पनि भोलि पनि पर्सि पनि उस अथोरिटी हो, एजेन्ट हो भन्ने मानेर काम व्यवहार गरिराखेको छ भने, फ्रिक्वेन्टली गरिराखेको छ भने, एकचोटि गरेकोलाई चाहिँ एउटा अकेजनलाई एउटा इन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ मान्ने, फेरि सेकेन्डलाई थर्डलाई चाहिँ नमान्ने अथवा अरूलाई नमान्ने भन्ने हुँदैन. त्यो सर्कमस्टेन्सेसले के क्रिएट गर्यो भने त्यहाँ चाहिँ एजेन्सी कन्ट्र्याक्टको क्रिएट भयो भन्ने मानिन्छ. सो दिज आर नट अ युजल है, नर्मल चाहिँ होइन है. नर्मल केसहरूमा चाहिँ एक्सप्रेस र रिटर्न नै हुन्छ है. सो एजेन्सी बाई नेसेसिटी. इमर्जेन्सी मे कास्ट अन ए पर्सन्स अ पावर एन्ड इभन ड्युटी टु प्रोटेक्ट द इन्ट्रेस्ट अफ another by taking steps on such occasions. The person has an implied authority to bind the other by his acts.
सो नेसेसिटी है अत्यावश्यकताले पनि एउटा एजेन्सी कन्ट्र्याक्टको क्रिएट हुन्छ भने जस्तै ए गोज आउट अफ हिज office locking his house and the house catch fire and B his neighbor engage a number of servants to remove the things from the house and put out the fire. A become liable to the servants engaged by B for their wage and agency is implied by law for the necessities of the case. अब यहाँ के भन्दाखेरि ए बाहिर गएको बेलामा आगलागी भयो तत्काल छिमेकीले त्यसको बचाउको लागि हैन श्रम अब अरु के चाहिन्छ त्यो कुरालाई सेभ गर्यो त्यहाँको चीजहरु पनि बाहिर निकाल्यो के भनेसी त्यहाँ उसको केही न केही परिश्रम कष्ट देखि लिएर एक्सपेन्सेस पनि भएको छ नि हैन यो चाहिँ के भने अत्यावश्यकताले आवश्यकताले के गर्यो सिर्जना गर्यो अब उले मैले मेरो दायित्व हुँदैन उलाई हैन उलाई बुझाउने अथवा उलाई त्यो बापतको पैसा दिने अथवा केही कम्पेन्सेट गर्ने अथवा सर्टेन अमाउन्ट्स दिने मेरो दायित्व छैन भनेर क्यानट एक्जिस्ट हैन यो चाहिँ के हो नेसेसिटीले सिर्जना गरेको हो सो इट्स क्रिएटेड बाइ द नेसेसिटी The agency by necessity may arise in the following set of circumstances where an agent exceeds his authority. So where person is entrusted with another's property under the relationship of husband and wife. And implied agreements. For example, a woman allowed her son to drive a car for her. She had been paying all the expenses of maintenance and operation. It was held that the son was an implied agent of mother, and when he made an accident injuring his wife, the wife could sue the mother-in-law for fault of her agent. So यो चाहिँ केस नै कोर्ट केस नै हो र यसले इन्टरप्रेट गर्यो सो इम्प्लाइड अव्यक्त रूपबाट पनि कसरी एजेन्सी कन्ट्र्याक्ट क्रिएट हुन्छ सो हैन सो बाइ कन्डक्ट इज अ केस that is interpreted by the court so it is created by implied agreement भनेको व्यक्त नगरेको पनि by conduct हैन व्यवहार आचरणबाट So agency by necessity को conditions हरु चाहिँ के छ भने there must be the emergency or urgent necessity. There was no possibility or it was impracticable to communicate with the owner. The agent must act bona fide in the interest of the principal. जस्तै अघि हामी आगलागीको केसलाई हेर्यौं नि हैन त्यसमा मस्ट अर्जेन्सी को कुराहरु आयो अब उलाई बोलाउने र उलाई भन्ने त्यतिखेर अवस्था छैन हैन र उले जेन्युइनली के गर्यो भन्दाखेरि घरलाई आगलागीबाट र त्यहाँ भएको सामानहरुलाई जोगाउन के गर्यो काम गर्यो हैन सो these are the conditions established by the persons who the performed to save from fire and the things that he collected and kept safely. Okay, so for that purpose he spent the certain money and the labor. Okay, these are the things matters and the principal or the persons the house owner is liable to pay that amount भनेको नेसेसिटी चाहिँ मान्ने अवस्थाहरु के हो त भन्दाखेरि जुन चाहिँ एकदम मोस्ट अर्जेन्ट छ सर्कमस्टेन्सेसले देखाउनु पर्यो अवस्थाले देखिनु पर्यो र त्यो बेलामा अरु केही ओनरसँग अथवा त्यो व्यक्तिसँग कम्युनिकेट गर्ने अवस्था सम्भव छैन र उले त्यो चाहिँ बोनाफाइड जेन्युइनली त्यो काम सम्पन्न गरेको छ जुन इमर्जेन्सी अथवा अर्जेन्सी बाट सिर्जना हुने दुर्घटनालाई फर्दर दुर्घटनालाई चाहिँ रोक्नको लागि उले काम गरेको छ सो एजेन्सी बाइ अपरेसन अफ ल
So a person appointed by a court to manage the affairs of mentally disordered person is his agent. So कानुन कार्यान्वयनको सिलसिलाबाट कानुनको कार्यान्वयन गर्दाखेरि पनि कानुनबाट पनि के हुन्छ एजेन्सी कन्ट्र्याक्ट सिर्जना हुन्छ. So agency by rectification अनुमोदनबाट. So कुनै इभेन्ट भइसक्यो कुनै परफर्मेन्स भइसक्यो त्यसलाई चाहिँ अनुमोदन गरियो. ओके बाइ प्रिन्सिपल भने त्योबाट पनि के हुने भयो एजेन्ट कन्ट्र्याक्ट एजेन्सी कन्ट्र्याक्ट चाहिँ क्रिएट हुने भयो सिर्जना हुने भयो. Ratification occurs when the principal approves the unauthorized act performed by an agent or by one who has no authority to act as an agent. This is also known as ex post facto agency or the agency arising after the event. के छ आज नेटको प्रब्लम धेरै छ हो साथीहरु. सम अफ योर फ्रेन्ड्स लेफ्ट द सेसन्स है भन्छ न के छ प्रब्लम के त्यही हो आज के छ effect of ratification कहिले भइराख्छ is to render the contract as binding on the principal as if the agent had been properly authorized beforehand. Ratification relates back to the original making of the contract. Doctrine of relating back भनेको एउटा कुरा जस्तै भनौं न 5 लाख सम्मको ट्रान्ज्याक्सनको लागि अथोराइज थियो अथवा कुनै सामान डिल गर्ने सेल गर्ने र त्यसबाट प्रॉफिट जेनेरेट गर्ने अथवा प्रॉफिटलाई चाहिँ उले अकाउन्ट मेन्टेन गरेर राख्ने एजेन्टले अथोरिटी पाएको थियो हैन सर्टेन अमाउन्ट सर्टेन लिमिटेड एरिया. ओके सो लिमिटेड सेक्टर अफ स्कोप अफ बिजनेस र लिमिटेड अमाउन्ट थियो तर उले एक्सिड गर्यो हैन एजेन्टले चाहिँ त्यो कुरालाई एक्सिड गर्यो त्यो अधिकारलाई अथोरिटी भन्दा बाहिर गएर उले more than that amount and beyond that scope that is authorized by the principal. भने त्यो अवस्थामा यदि प्रिन्सिपलले अप्रुभ गरेन रेक्टिफाई गरेन भने चाहिँ त्यही लायबिलिटीको सिर्जना हुने हैन एक्सिडेड अथोरिटीको आधारबाट जे सिर्जना हुन्छ लस अथवा जे कुरा that will be recovered by the agent. अब यदि उले एप्रुभ गर्यो भने चाहिँ त्यसबाट पनि फर्दर अरु जुन अनअथोराइज्ड जुरिस्डिक्सन अथवा पावर उले एक्सरसाइज एजेन्टले एक्सरसाइज गरेकोलाई अप्रुभ गरिन्छ रेक्टिफाई गरिन्छ भने चाहिँ त्यो बेलामा फेरि त्यो म्याटरमा त्यो कन्टेन्टमा पनि के हुने भयो एजेन्सी कन्ट्र्याक्ट क्रिएट हुने भयो हैन. सो एजेन्सी बाइ रेक्टिफिकेसन इट्स डिपेन्ड अन द प्रिन्सिपल है. सो इट्स अ प्रिन्सिपल्स चोइस. प्रिन्सिपलले के गर्छ इट्स डिपेन्ड अन दैट. So different types of agents on the basis of extent of their authorities. Authority दिएको आधारबाट हामीले के गर्न सक्यो भन्दाखेरि अथोरिटी कति दिएको छ भन्ने आधारबाट त्यसलाई क्लासिफाइड गर्न सक्यो एउटा हैन. एजेन्सी कन्ट्र्याक्ट एजेन्सी के एजेन्टलाई डिफरेन्ट टाइप्स अफ एजेन्ट वी आर टकिङ हियर डिफरेन्ट टाइप अफ एजेन्ट हैन. सो पहिलोमा छ जनरल एजेन्ट. It is one who represents the principal in all matters concerning a particular business, and such agent is appointed mostly by general power of attorney. General power of attorney. हैन. अर्को छ special agent. It is one who is appointed for a particular purpose. He has a limited authority. His authority ends no sooner the particular act is performed. So कुनै स्पेसिफिक काम तोक्दियो भनौं न कुनै जस्तै 2000 थान चाहिँ जुत्ताहरु बिक्री गर्नको लागि हैन तोक्दियो पर्टिकुलर गुड्स को नाम तोक्दियो र पर्पस पनि तोक्दियो हैन.
त्यो काम गर्नलाई मात्रै भनेर तोकिदिएपछि त्यो काम सकिएपछि के भयो, त्यो एजेन्सी रिलेसन चाहिँ सकिन्छ। ओके, सो इन्ड हुन्छ। भनेपछि स्पेशल एजेन्ट भनेको कुनै पर्टिकुलर, जनरल भनेको चाहिँ इन जनरल प्र्याक्टिसमा हुने युजल हैन। सो जुत्ता सम्बन्धी कारोबार गर्न दियो सपोज हैन, अथवा जुत्ता चप्पल अथवा अरू त्योसँग फुटवेयरसँग रिलेटेड सबै कुराहरूलाई कारोबार गर्न दियो भने त्यो जनरल भयो। त्यो फुटवेयर मध्ये पनि जुत्तालाई मात्रै भनेर फोकस गरेर दियो भने त्यो स्पेसिफिक भयो हैन। सो युनिभर्सल एजेन्ट इट इज one who is authorized to transact all the business of his principal of every kind and to do all the acts which the principal can lawfully do and can delegate. अब युनिभर्सल भनेको चाहिँ रिजनेबलले आफ्नो एउटा कन्साइन्सले पनि जुन प्रिन्सिपलले गर्न सक्थ्यो, डेलिगेट गर्न सक्थ्यो अर्को एजेन्टलाई पावर भने त्यो हदसम्म उसले गर्न पाउने अधिकार हैन। सो इट कम्प्राइजेस मोर देन दैट द जनरल हैन। जनरल भन्दा पनि यसले के गर्यो, युनिभर्सल, दैट इज यु हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड। सपोज टेक एक्जाम्पल हैन। अब यो जनरल, स्पेशल र युनिभर्सलको हामीले एउटा उदाहरण लिन सक्छौं। जस्तै सपोज हैन, पीले एलाई अपोइन्ट्स गर्छ सपोज, अथवा एले बीलाई अपोइन्ट्स गर्छ टु डिल अन हिज कार बिजनेस। जस्तै भेहिकल बिजनेसको लागि एले बीलाई अपोइन्ट्स गर्छ सपोज हैन, टु हिज अल बिजनेस। ओके, सो टु डु दैट भेहिकल बिजनेस हैन, इज अ जनरल एजेन्ट हैन। अब यदि उसले सर्टेन कुनै भनौं न कार, भेहिकल्स मध्ये कारलाई मात्रै बिक्री गर्ने कुनै अथोरिटी दिन्छ भने त्यो स्पेसिफिक एजेन्ट हो। अनि यसले बीलाई चाहिँ टु डु अल एक्ट्स नेसेसरी टु हिज अल बिजनेस अर ट्रान्जेक्सन्स भनेर त्योसँग रिलेटेड सम्पूर्ण काम गर्नलाई यदि अथोराइज गर्छ भने दैट इज युनिभर्सल एजेन्ट। So on the basis of nature of work, moving forward, that is on the basis of nature of work, कामको प्रकृतिको आधारबाट हामीले अघि के हेरेका थियौं, नेचर अफ, ओके, सो अन द बेसिस अफ अथोरिटी हैन, अधिकार दिएको आधारबाट टाइप्स। अहिले हामीले यहाँ हेर्दै छौं कि अन द बेसिस अफ नेचर अफ वर्क, कामको प्रकृतिको आधारबाट। Are you getting? Hello. So mercantile agent. A mercantile or commercial agent is an agent who is appointed by his principal to conduct his business activities. Such agent can sell or buy goods and lease them for raising money on the security of goods on behalf of principal. Such type of agents may assume any of the following forms. अब यो चाहिँ मर्कन्टाइल भन्ने बित्तिकै बिजनेस एक्टिभिटीसँग, ट्रेड एन्ड बिजनेस एक्टिभिटीसँग रिलेटेड भयो हैन यो। सो द वेयर द एक्ट टु बी परफर्म बाइ द एजेन्ट इज मर्कन्टाइल or business or trade in nature, the agent called a mercantile agent. So there are different forms है, यसको विभिन्न मर्कन्टाइल एजेन्टका पनि विभिन्न रूपहरू छन्, विभिन्न फर्म्सहरू छन्। सो दैट वी डिलिङ factors. Factor is a person who is interested to purchase of goods to sell, and he can sell such goods on his own name. So he has wide range of authority to do something as are usual in relation to the sales of goods. So a broker is one who makes bargain for another and receives commission for doing so. ब्रोकर भन्ने बित्तिकै, दलाल भन्ने बित्तिकै सर्टेन कमिसनको लागि उसले के गर्छ, बार्गेनिङको काम गर्छ हैन, र त्यो पनि एउटा के हो, मर्कन्टाइल एजेन्ट हो, कमिसन एजेन्ट। A commission agent is a mercantile agent
who buys or sells goods for his principal on best possible terms in his own name and receives commission of his labor and trouble. So कमिसन एजेन्टले पनि के हो, कमिसनको लागि उसले के गर्छ, काम गर्छ र बेस्ट प्राइस अथवा पोसिबल टर्म्समा उसले काम गर्छ र सामान र वस्तु बिक्री अथवा सोसँग सम्बन्धित कामहरू गर्दछ र त्यसबाट उसले के गर्छ, उसले लगाएको मेहनत परिश्रम बापतको उसले कमिसन दिन्छ। त्यसैले कमिसन एजेन्ट इज अनदर फर्म्स अफ मर्केन्टाइल एजेन्ट। अक्सनर, अक्सनर भनेको चाहिँ, अक्सन भनेको लिलाम बिक्री, कुनै वस्तुलाई रिकभरीको लागि कुनै धितो राखिएको छ, कुनै वस्तु केही प्रयोजनको लागि राखिएको छ भने त्यो वस्तुलाई कुनै ल्यान्ड हुन सक्छ, कुनै गुड्सहरू हुन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ बिक्री गर्नु, लिलाम बिक्री गर्नु हैन, बराबर मूल्यमा बोलपत्र आह्वान गरेर, टेन्डर आह्वान गरेर बिक्री गर्ने काम हैन, अक्सन। Auctioneer is an agent appointed by a seller to sell his goods by public auction for reward, generally in the form of commission. यसमा पनि सर्टेन उसले कमिसन प्राप्त गर्छ हैन, अक्सनरले, जसले त्यो लिलाम बिक्रीको काम गर्छ कि एज अ एजेन्ट। सो इट इज अल्सो अ फर्म अफ मर्केन्टाइल एजेन्ट्स। Bankers, a banker in some extent is an agent of its customer. Suppose when a check has drawn by drawer upon bank to be payable to a payee, banks has to pay the amount provided there is sufficient deposit on the account of drawer. बैंकरहरूले पनि के भन्दाखेरि तपाईले चेक कसैबाट प्राप्त गर्नुभएको छ भने जसले तपाईलाई चेक दिएको छ भुक्तानीको लागि, त्यो चेक तपाईले साट्नुहुन्छ र त्यो साट्दाखेरि भुक्तानी दिने काम गर्छ हैन, त्यो प्रिन्सिपलको अन बिहाफमा उसले तपाईलाई भुक्तानी दिइरहेको छ भने इफ देयर इज सफिसिएन्ट ब्यालेन्स हैन, सफिसिएन्ट ब्यालेन्स छैन भने त चेक बाउन्सको केस होला फेरि पछि हैन, इनसफिसिएन्ट छ भने। सो इफ यु गेट रिटर्न दैट चेक ड्यू टु नट ह्याभिङ द सफिसिएन्ट ब्यालेन्स, देन देयर विल बी द केस अफ check bounce or this check. So if there is a sufficient balance and the bank provides and makes you payments, then bank, it is supposed that it is considered that banker acts on behalf of agent, on behalf of principal as an agent. Okay, so this is also a form of mercantile agent. Are you getting? बुझिरहनु भएको छ? Hello. Yes sir, बुझिरहेछ। नन मर्केन्टाइल एजेन्ट, नन मर्केन्टाइल भन्ने बित्तिकै नन बिजनेस टाइपको क्या भन्नाले, सो ट्रेड बिजनेस टाइपको नभइकन, सो नन मर्केन्टाइल एजेन्ट, द एजेन्ट हु इज नट related to any kind of business activities is known as non-mercantile agent. The house agent or real estate agent is licensed professional who represents buyers or seller in real estate transaction हैन, घर जग्गा खरिद बिक्री कारोबारको एजेन्ट हाउस एजेन्ट। इलेक्सन एजेन्ट, election agent will perform such function in connection with the election as are authorized by under this act to be performed हैन, इलेक्सन गराउने, इलेक्सनसँग सम्बन्धित, चुनावसँग सम्बन्धित हैन। सो दिज आर नन मर्केन्टाइल एजेन्ट। सो काउन्सिल अफ एटर्नी, सो अ काउन्सिल or a counselor at law or attorney at law is a person who gives advice and deals with various issues, particularly in legal matters. It is a title often used interchangeable with the title of lawyer. The word counsel can also mean advice given outside of the context of the legal profession. अब काउन्सिल भनेको ल काउन्सिल पनि हुन सक्छ, अरु काउन्सिल पनि हुन सक्छ। So most of the cases that counsel, attorney at law, so of course the lawyer and advice provides the advice,
and perform on behalf of the client. So as a as like the non-mercantile agents. Attorney law is defined as a practitioner in court of law who is legally qualified to prosecute and defend action in such court on the retainer of clients. Clients certain retainer agreement गरेर okay आफ्नो advice अथवा legal acts and activities that is performed by the attorney at law or lawyer. So this is also a form of non-mercantile agent. So moving forward, the rights and duties of principal and agents. अब principal र agent को कसरी create हुन्छ agreement contract agency contract भनेर हामीले हेरिसक्यौं र different types of agent पनि हेर्यौं. So अब rights and duty of principal and agent. Principal र agent को अधिकार र कर्तव्य. So duty of agent duty to execute mandate. जे कुरा अथोराइज गरेको छ जे कुरा mandate अथवा authority दिएको छ by principal that should be done by the agent. So it is a duty of agent. So it is the duty of every agent to act within the scope of the authority conferred upon him and perform the agency work according to the directions given by the principal. Principal ले दिएको निर्देशन बमोजिम र principal ले दिएको mandate को आधारमा काम गर्ने कर्तव्य कसको हो? So agent को हैन. So duty to follow customs of trade in the absence of instruction. यदि कुनै कुरा instruction clearly दिएको छैन भने customary practices or the usual practice को आधारबाट पनि conscience अथवा reasonable एउटा तरिकाबाट पनि त्यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ. Okay, so there it is a duty of the agent. So it is a duty of an agent to perform the work in accordance with the law, practice and customs where expressly no instruction is made by the principal. So कतिपय अवस्थामा common sense पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ र good conscience in good faith मा reasonable हैन स्वीकार गर्न सकिने. So considerable matter मा उले आफ्नो instruction नदिएको कुरामा पनि गर्न सक्ने हो, but it should be considerable and reasonable. So duty to exercise care, skill and diligence. The agents must use ordinary care, skill and diligence in the discharge of its duties, displaying and special skills or capacity which it may profess in relation to the work in hand. उले आफ्नो क्षमता आफ्नो उचित केयर हैन र सिरियसनेस देखाएर उले आफ्नो के गर्नु पर्यो एजेन्टको रूपबाट जे अथोरिटी दिएको छ त्यो अनुसारको काम गर्नु पर्यो. So there is a duty of the agent, duty to keep and render proper accounts to his principals. अब business transaction मा most of the cases that we see that we find the agent and agency contract. So त्यो अवस्थामा के हो ट्रान्ज्याक्सन को कारोबारको अकाउन्ट्स राख्ने कुरा र प्रपरली राख्ने कुरा चाहिँ के हो कसको ड्युटी हो भन्दाखेरि एजेन्टको हो र प्रिन्सिपलको लागि गरिदिनु पर्यो. It is the duty of an agent to keep account of its principals money or monetary and render them to the principal on demand or periodically if so provided in the agreement. So यदि 6 महिनामा तिमीले चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन भएको अकाउन्टको मलाई विवरण दिऊ भनेको होला अथवा 1 वर्षमा दिऊ भनेको होला. Okay, so if there is a time period given or instructed by the principal, then that should be followed by agent. So further duties of agent, a duty not to make secret profit. अब गोप्य रूपमा एजेन्टले चाहिँ के गर्न सक्दैन भन्दाखेरि
प्रिन्सिपलको अगेन्स्टमा आफूले आफ्नो ओन इन्ट्रेस्टको लागि सेक्रेट प्रफिट जेनेरेट गर्न अर्न गर्न सक्दैन. सो द म्याटर्स डिटेल्स शुड बी ट्रान्सपरेन्ट उसले जसरी उसले अकाउन्ट मेन्टेन गरेको कुराहरू दिनुपर्छ भने सो द एजेन्ट इज नट अलाउड टु मेक सच अ सेक्रेट प्रफिट, his own profit. So it is the duty of an agent that he must not make any separate profit from the agency business without knowledge and consent of the principal. यदि सर्टेन केही कमिसन, किनभने उसले एजेन्टले त कमिसन पाइ नै रहेको छैन र एजेन्टले कमिसनको बापतमा काम गर्ने हो. सर्टेन रेम्युनरेसन, सर्टेन okay, so percentage commission. Then in addition to that, if the agent would like to get certain the secret profit, and then this is not allowed to make that kind of secret profit. So if there is a consent of principal, if there is a kind of consideration that is recognized by the principal or allowed by the principal, then agent can do. But in general case, it is completely restricted. Since the agent is getting certain or percentage from the principal depending upon the agency contract. So to pay some receipt for the principal, an agent is under obligation to pay to his principal all sums received on his account. अब उसले टोटल जम्मा सम्पूर्ण रकमहरू जे प्राप्त गर्छ त्यो कुरा प्रिन्सिपललाई के गर्नु पर्यो, प्रिन्सिपलको लागि प्राप्त गर्ने हो र त्यो उसले बुझाउने उसको अब्लिगेसन हो. ड्युटी टु कम्युनिकेट विथ द प्रिन्सिपल in the case of difficulties. In case of difficulty or emergency, the agent must notify the same to the principal as soon as possible and obtain necessary direction from him. Suppose सामान के भन्दाखेरि छुटाउने एजेन्ट भन्सार एजेन्ट छ, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न खालको ट्रबल अथवा विभिन्न खालको अब्स्टेकलहरू आयो हैन, कुनै पुलिस अथोरिटीबाट आयो होला, कुनै अरु कुनै कामबाट व्यवहारबाट आयो भने इमिडिएटली अब त्यसको अप्सनहरू के गर्ने त, सामान अड्कियो, सामान रोकियो, ओके. सो इम्पोर्ट गरी सामान रोकियो भने उसले यदि एजेन्टको रूपबाट काम गरिरहेछ, त्यो समस्या आयो, डिफिकल्टिज आयो भने इमिडिएटली प्रिन्सिपललाई इन्फर्म गर्नु पर्यो र प्रिन्सिपलको कन्सेन्ट लिएर if there is any possible or options that to or to conclude that agency contract or the to make easy and to supply to import that goods smoothly, and the principal is getting that, the agent is getting that the goods from the given that kind of the without any obstruction or the hurdles or the complications, then the agent on time need to take direction or the instruction of principal. त्यो अवस्थामा चाहिँ उसले प्रिन्सिपलसँग कन्सेन्ट लिएर होस् अथवा कुनै उसको आदेश निर्देशन लिएर काम गर्नुपर्छ. ओके. इफ एनी डिफिकल्टी or the obstacle or hurdles arises in due course of another performing as an agent. So duty is not to deal on his own account. So an agent must not deal on his own account in the business of agency without obtaining the consent of the principal. Of course, this is a duty, so that is followed by the agent. So duty to protect and preserve the interest of the principal in the case of his death or insolvency. An agency terminates immediately after the death or insolvency of his principal
still he has to take on behalf of the representatives of the disease principal. So take care गर्नुपर्ने चाहिँ त्यसपछि एजेन्सी र प्रिन्सिपलको कन्ट्र्याक्चुअल रिलेसनको कन्ट्र्याक्ट एजेन्सी कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेट हुने भयो भने उसले सर्टेन टेक केयर गर्नुपर्ने हुन्छ सर्टेन द एज अ रिप्रेजेन्टेटिभको रूपबाट उसको प्रिन्सिपलको इन्ट्रेस्टको प्रिन्सिपलको हक हितको लागि उसले काम गर्नुपर्ने हुन्छ सो as per the situation as depending on the situation and the circumstances. So this is also a duty of agent. Duty to not to delegate the authority. So at the time of appointment, the agent undertakes the obligation to carry on business for his principal by himself. Therefore, agent is not allowed to delegate his authority without consent of principal. So हामीले भनेको थियौं नि एजेन्ट र सब एजेन्ट हैन एजेन्टले पनि सब एजेन्ट नियुक्त गर्न सक्छ प्रतिनिधिले पनि उपप्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्छ तर इन जनरल केस so the power delegated or entrusted to certain person हैन प्रिन्सिपलले अर्को व्यक्तिलाई उसले त्यो काम गर्न सक्छ उसको स्किल क्षमता देखेर न उलाई इन्ट्रस्ट एउटा विश्वास गरेर नियुक्त गरेको छ हैन भने उसले त्यो परफर्म गर्नुपर्छ र त्यो पावर त्यो अथोरिटी जनरली डेलिगेट गर्न सक्दैन सो त्यो डेलिगेट गर्न हुँदैन सो देयर इज अ ड्युटी बट इन सम केसेस केही अवस्थाहरुमा यदि डेलिगेट जो गर्न चाहन्छ उले पनि आफूले गर्ने मध्ये केही कामहरु उपप्रतिनिधि सब एजेन्ट नियुक्त गर्न चाहन्छ भने सो इट इज पोसिबल बट नीड टु हेभ द कन्सेन्ट अफ प्रिन्सिपल है एन्ड timely informing to the principal. Principal time inform गरेर सहमति लिनु चाहिँ आवश्यक पर्छ. So in general, it is the duty of agent not to delegate his authority. So rights of agents. For duties हरु हामीले हेर्नु अधिकार के त उसको राइट ड्युटीज मात्रै हुन्छ त. So there are some rights. Of course, rights and duty are supplementary and complementary हैन एक अर्काका परिपूरक हुन् हैन सो where there is right there is remedy भनिन्छ नि हैन जहाँ अधिकार त्यहाँ उपचार छ त्यस्तै जहाँ अधिकारको कुरा गरिन्छ त्यहाँ कर्तव्यको पनि सँगसँगै आउँछ हैन सो एक अर्काका के हुने हो परिपूरक पनि हुन् हैन अधिकारको कुरा गरिन्छ भने कर्तव्य पनि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ के सर्टेन obligations, certain duties. So we are talking here the rights of agents. Right to receive remuneration. Of course, the agent is to perform certain acts or activities, business acts and activities on behalf of principal, expecting certain amount or remuneration or commission. So this is first and foremost the rights that is granted to the agent. Where the contract of agency is based on the remuneration or commission, so the agent has a right to such remuneration and it must be supplied to him or given to him. So right to be indemnified. The agent has right to be indemnified हैन निश्चित क्षतिपूर्ति अथवा निश्चित compensation पाउने. So against the consequences of all lawful acts done by him in exercise of the authorities delegated to him by the principal. So example, an agent seized goods of T, a third party at the command of P, the principal, although the goods had been seized improperly, was shown that A had acted bona fide and A is entitled to be indemnified. हर्जना indemnified indemnity भनेको हर्जना सो हर्जना compensation प्राप्त गर्ने हक. Right to receive compensation.
क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हो. The agent has right to be compensated for injuries sustained by him by neglect or want of skill on the part of the principal in the business of agency. So यदि काम गर्दा गर्दै उसले कुनै इन्जुरी हुन्छ, कुनै लस बियर गर्छ हैन भने त्यो अवस्थामा उसले कम्पेन्सेसन प्राप्त गर्ने हक कहाँबाट प्राप्त गर्छ भन्दाखेरि सो प्रिन्सिपलबाट त्यो कुरा प्राप्त गर्न उसको हक हुन्छ. सो राइट टु लेन, कुनै वस्तुमाथिको लेन हुनु भनेको अधीन हुनु हैन, त्यसलाई आफ्नो कस्टडीमा राख्ने अथवा आफ्नो नियन्त्रणमा हुनु, के आफ्नो अन्डरमा हुनु, अन्डर कन्ट्रोलमा हुनु. सो राइट टु लेन्स unless otherwise provided in the contract, an agent entitled to retain goods, documents and other properties either movable or immovable of the principal received by him until the amount due to him for commission, disbursements, compensation and their service to be paid to him. अब यदि उसले सर्टेन काम गरेको कमिसन हैन पाउनु पर्ने कम्पेन्सेसनहरु केही पाउने अवस्था नभएसम्म उसले सर्टेन प्रिन्सिपलको चल अचल सम्पत्तिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर राख्ने हक हुन्छ. ओके, सो राइट टु लेन is one of the right of agent. Right of retainer, the agent may retain out of any sum received on account of principal in the business of agency. Of course, retainer certain amount, certain sums नि प्राप्त गर्ने उसको अधिकार हुन्छ हैन. सो ड्युटीज अफ प्रिन्सिपल, अब प्रिन्सिपलको हामीले राइट्स एन्ड ड्युटी अफ एजेन्टको हेर्यौं. अब राइट्स एन्ड ड्युटी अफ प्रिन्सिपल, अब प्रिन्सिपल व्यक्ति मुख्य व्यक्तिको कर्तव्य र अधिकार. एजेन्टको हामीले हेर्यौं, अब प्रिन्सिपलको. सो ड्युटी टु इन्डेमनिटी, इन्डेमनिटीको कुरा चाहिँ प्रिन्सिपलमा पनि यहाँनिर आउँछ. इट इन्क्लुड्स द फलोइङ्स, दैट इज ड्युटी टु indemnity the agent against the consequences of all lawful acts. The principal is bound to indemnify the agent against the consequences of all lawful acts done by such agent in exercise of the authority conferred upon him. So उसलाई दिएको अथोरिटी, यदि अथोरिटी एक्सिस्ट गरिन्छ, यदि अथोरिटीबाट कुनै त्यस्तो परिणाम, त्यस्तो रिजल्ट, कन्सिक्वेन्सेसहरु, अवस्थाहरु आयो जो जहाँ चाहिँ उसले हर्जना प्राप्त गर्न सक्छ. सो प्राप्त गर्न सक्छ द राइट्स एन्ड ड्युटीज. ओके, सो हर्जना दिने चाहिँ उसको के हुन्छ, ड्युटी हुन्छ. कम्पेन्सेट गर्ने उसको ड्युटी हुन्छ. कसलाई, एजेन्टलाई हैन. सो ड्युटी टु इन्डेमनिटी द एजेन्ट अगेन्स्ट द कन्सिक्वेन्सेस अफ अल एक्ट्स डन इन द गुड फेथ. सो असल नियतले भन्छ, गुड फेथ हैन, असल नियतले जेन्युनली गरेको अवस्थामा पनि यदि कुनै त्यस्तो परिणाम, रिजल्ट, त्यस्तो कन्सिक्वेन्सेस, सर्कमस्टेन्सेसबाट एजेन्टलाई कुनै लस बियर गर्छ अथवा कुनै कुरा कुनै के भन्दाखेरि एक्सपेन्सेसहरु हुन्छ भने त्यो अवस्थामा पनि उले असल नियतले गर्दा गर्दै गरेको कामको आधारबाट सिर्जना भएको त्यस्तो परिणाम बापतको उले के गर्नुपर्छ, हर्जना दिनुपर्छ. ओके, सो ड्युटी टु पे compensation. The principal must compensate the agent against the loss or injury to the agent by reason of want of principal skills and his negligence. अब कतिपय अवस्थामा प्रिन्सिपलकै नेग्लिजेन्सको कारणले पनि उत्पन्न हुन सक्छ, कतिपय अवस्थामा गुड फेथमा गर्दा गर्दै पनि बियोन्ड द कन्ट्रोल अफ एजेन्ट हैन, एजेन्टको कन्ट्रोल भन्दा बाहिरको कारणले पनि त्यस्तो लसहरु केही हुन सक्छ. ओके, सो there is a duty of principal to compensate in that situation. Duty to pay remuneration or commission. Of course, that is expected by the agent. So commission ra remuneration ta paunai paru. The principal is bound to pay the agent the commission or other remuneration as agreed or a reasonable remuneration in the case
there is no agreement as to the remuneration. Duty to respect the agent's rights of lien. The principal cannot act in such manner affecting the agent's rights of lien. So यदि एजेन्टले कुनै कम्पेन्सेसन अथवा कमिसन केही नपाएको कारणले उसले उसको कस्टडीमा राखेको छ सामानहरू अथवा कुनै वस्तुहरू प्रिन्सिपलको भने त्यो कुरालाई उसले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ until and unless that the due amount is paid हैन अथवा settled. So once the agents exercise the lien, the principal without paying the lawful charge cannot take away the property from the custody of agent. उसले त्यो नदिकन उसको कन्ट्रोलबाट त्यो सामानहरू एजेन्टको कन्ट्रोलबाट सामानहरू लिएर जान पाउँदैन कसले प्रिन्सिपलले त्यसैले त्यो लिएनको राइट्स चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ कसले प्रिन्सिपलले एजेन्टसँग राइट्स अफ प्रिन्सिपल अब मुख्य व्यक्तिको अधिकारहरू कर्तव्य हामीले हेर्यौं अब अधिकारहरू सो राइट टु रिकभर ड्यामेज It is the right of the principal that he can recover damage for loss due to discharge by the agent of the discretion by the principal or where the principal suffers due to lack of requisite skill, care or diligence on the part of agent. Right to indemnified. If the principal has incurred expenses because of want of skill or diligence of agents or suffered loss, he is entitled to be indemnified from the agent to those lawful charge. अब यदि यहाँनिर के आयो भने अघि हामीले हेरेका थियौं उतापट्टि एजेन्टकोमा हैन एजेन्टकोमा यदि प्रिन्सिपलको नेग्लिजेन्सको कारणले अथवा प्रिन्सिपलको चाहिँ प्रपर इन्स्ट्रक्सन नदिएको कारणले उत्पन्न भएको दायित्व र हकको कुरा गरेका थियौं भने यहाँनिर अब एजेन्टले हैन प्रिन्सिपललाई के अधिकार भयो भन्दाखेरि यदि एजेन्टले त्यस्तो नेग्लिजेन्स गरेर अथवा उसको केयर स्किल पूरा नगरेको कारणले जुन लस अथवा ड्यामेजहरू अथवा हर्जना तिर्नु गाउनु पर्ने अवस्था आउँछ त्यो चाहिँ प्राप्त गर्ने सो इन्डेम्निफाइड हर्जना प्राप्त गर्ने हक चाहिँ प्रिन्सिपललाई हुन्छ त्यस्तो अवस्था सो इट डिपेन्ड्स अन केस टु केस अब कस्तो अवस्था र परिस्थिति हो के सो द्याट शुड बी verified and proved before the court of law if any case arises or filed in court हैन सो कोर्ट केसको आधारमा चाहिँ डिफरेन्ट केस बेसिसमा पनि हुन सक्ने हो सो जनरली दैट यू हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड द प्रिन्सिपल हैज राइट टु इन्डेम्निफाई चाहिँ एजेन्टको पनि राइट भयो हैन प्रिन्सिपलको पनि राइट भयो भाइस वर्सा है जसको नेग्लिजेन्स र जसको गल्तीको कारणले त्यो लस भएको छ अथवा इन्डेम्निफाई हर्जना पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ सो राइट टु डिमान्ड अफ अकाउन्ट्स अफ बिजनेस द प्रिन्सिपल क्यान आस्क द एजेन्ट टु कीप पेपर or the render to him the proper and the accurate accounts of the business of agency at any time कुनै पनि बेला उले एजेन्टले कसरी कारोबार गरिरहेछ कसरी बुक्स अफ अकाउन्ट मेन्टेन गरेको छ हैन हिसाब किताब के छ हेर्न बुझ्न र चेक गर्न सक्छ ओके त्यो उसको अधिकार हो सो राइट टु रिकभर सेक्रेट प्रॉफिट अर्न बाइ द एजेन्ट हामीले अघि सेक्रेट प्रॉफिट अर्न गर्नु हुँदैन भन्ने उसको ड्युटी हामीले हेरेका थियौं नि हैन एजेन्टको यहाँनेर प्रिन्सिपलको राइट के भयो भने यदि त्यसरी अर्न गरेको छ भने त्यो प्राप्त गर्ने त्यो लिने उसको अधिकार भयो हैन अनि उले त्यो कन्ट्र्याक्टलाई यदि त्यस्तो अवस्था छ भने टर्मिनेट पनि गर्न सक्ने अवस्था भयो ओके मे टर्मिनेट that agency contract okay the termination of agency contract so right to terminate agency contract if the agent has failed to follow the directions of principal or he is in breach of his duties as discussed above
The principal, without paying compensation, can remove the agent from the business of agency. अब यहाँनिर टर्मिनेसन गर्ने अधिकार पनि के भयो, प्रिन्सिपललाई भयो हैन। त्यो एजेन्सी यदि उसले ड्युटी ब्रिज गर्छ फ्रिक्वेन्टली अथवा डिरेक्सनहरु मान्दैन, निर्देशनहरु मान्दैन हैन, प्रिन्सिपलले दिएको, so of course the agent is appointed by the principal to do or to act on behalf of the principal. So the principal has authority to terminate हैन। उसले नै नियुक्त गरेको, आफ्नो तर्फबाट काम गर्न नियुक्त गरेको व्यक्ति एजेन्ट भएको कारणले यदि उसले ड्युटी ब्रिज गर्छ, उसले दिएको अधिकार क्षेत्र नाग्छ, डिरेक्सनहरु मान्दैन, ओके, निर्देशनहरु मान्दैन भने त्यो अवस्थामा the principal has a right to terminate that agency contract. So as a reference that you have to visit section 5912601 civil code. Civil code ko I have already uploaded in Ilon, that you, of course, that you have already received, I think. Or Archana, त्यहाँ हेर्नु भएको छ मटेरियल्सहरु, so different acts. हजुर सर। Okay. So these are all. So if you have any queries, questions, confusion regarding this, then I'll give you time for that. We have time, and if there is no any questions, queries, so did you get the presentation schedule, Archana? Yes sir. All next week, coming week ma chai hamro presentation huncha. So once I would like to announce your group and name है। अब तपाईले मलाई पठाएको छ नि ग्रुपहरुको। हजुर। Is it okay? ठीक छ, यही हो ग्रुप 1 2 3 4 5 1 2 सर इफ निडेड म आज 4 बजेसम्म हजुरलाई करेक्सन गरेर पठाउँछु नि ल। हो, करेक्सन हुने अवस्था छ हो। हजुर। करेक्सन हुनु पर्ने छ, केही कुराहरु चेन्जेस गर्नुपर्ने छ हो। हजुर। अहिले भइरहेको ग्रुपको चाहिँ ग्रुप ए मा हुनुहुन्छ शेखर पौडेल, रिभिजन महर्जन, अर्चना भयो, स्वरूप धौगुडा, रत्नप्रभा कामाङ, रिवाज सक्षम ग्रुप 1 हैन। सो ग्रुप 2 एलेक्स विष्ट, रितिज, सरिस्मा, स्मिथ, प्रकृति, युनेश, रमन। ग्रुप 3 मा थर्ड सी मा मेरिना, निन्जु, आशिष, जेजु, प्रशंसा, ओजस्वी। ग्रुप 4 मा दिपेश, निशान, रोनिम, सलिना, आइभेन र प्रवीण। Is there any changes? So would you like to change it? Sir, I'll make sure I'll send you before. Okay, so yeah. You have to send, right? Okay. Sooner is better. केही छ आजको सोध्नु पर्ने केही क्वेशन, क्वेरीज, कन्फ्युजन? हेलो एनीवन, अदर स्टुडेन्ट्स? सो आज अलिकति प्रब्लम पनि छ जस्तो हो, टेक्निकली हामी पानी परिरहेछ बाहिरतिर, यसो लाइनहरुको प्रब्लम छ। सो धेरै विद्यार्थीहरु यसो दे हैव अलरेडी लेफ्ट है, कतिपय समटाइम जोइन, ओके लेफ्ट। त्यही हो, के छ अर्चना? के अलिअलि टेक्निकल प्रब्लम पनि छ जस्तो लाग्यो मलाई। That's fine. अरु केही छ? ओके, bye bye, see you, thank you all of you, stay safe. Bye sir. Have a nice day. Have a nice day. Thank you, welcome to all of you.